गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अज असी नैक्सट काफ़ी बुल्ले शाह की रची हुई माटी कुदम करेंदी यार की व्याख्या पढ़ांगे तो समझांगे। इस काफ़ी दे विच कवि मनुखी शरीर ते उसकी ताकत ते संसारक पदार्थां नूं मिट्टी का पसारा दसदे हुए मनुख नूं होमे का त्याग करने लई सिक्ख्या दिंदे हन। क्योंकि जिहड़ा शरीर है मनुख का बनिया होया वो किस तो बनिया होया है, मिट्टी तो बनिया होया है। तो सानू इसलिए होमे ते हंकार नहीं करना चाहिए। अपने मन के अंदरों इहो जिहियां मैल नूं खत्म करके परमात्मा दे लड़ लगना चाहिए है। क्योंकि मनुखी शरीर मिट्टी का ही बनिया होया है तो जदों उसका अंत होना है तो वह अंत दे विच मिट्टी दे विच ही खत्म हो जाएगा। सो इस काफ़ी दे विच बुल्ले शाह कहते हैं माटी कुदम करेंदी यार वाह वाह माटी दी गुलजार। इस दे विच माटी किस नूं कहा गया है, मिट्टी नूं। मिट्टी भाव के मनुखी शरीर नूं कहा गया है। कुदम करेंदी मीनस के नचदी टपदी है। गुलजार मीनस फुलवाड़ी, जो कि इत्थे जीव जंतुआं दी फुलवाड़ी है। जो भी संसार दे विच जीव जंतु ने वो सारे काहदे बने हुए हैं, मिट्टी तो बने हुए हैं। तो अंत दे विच जदों उसदा उन्हां दा अंत होना है वो मिट्टी दे विच ही खत्म हो जाणगे। कवि कहता है कि हर पासे मिट्टी का ही पसारा है, हर पासे मिट्टी ही नच टप रही है। कुदम करेंदी मीनस के नच टप रही है। साडे आले दुआले जिहड़ी सृष्टि आ, सारा संसार आ, वो भी फुलवाड़ी जिहड़ी बनी हुई है वो भी काहदी बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नूं दड़ावे माटी दा खड़कार। खड़कार मीनस हुंदा रौला रप्पा आवाज़। इस दे विच कहा गया है कि मिट्टी दा शरीर मिट्टी दे घोड़े दड़ाउंदा है अते मिट्टी विचों ही बहुत सारी खड़कार सुनाई दिंदी है। जो मनुख है वो काहदा बनिया होया, मिट्टी का बनिया होया ते मिट्टी का शरीर जिहड़ा है उस नूं दौड़ाउंदा है, भजाउंदा है, संसारिक पदार्थां दे पिछे दौड़ाउंदा है। ते इस प्रकार मिट्टी विचों ही बहुत सारी की है खड़कार सुनाई दिंदी है। जिस घोड़े उत्ते मनुख सवार हुंदा है, माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असवार, असवार मीनस हुंदा सवार हुंदा है। जिस ताकत ते हंकार विच फसिया आदमी जिस घोड़े उत्ते सवार हुंदा है ਉਹ ਉਹੋ जी पोशाक पाउंदा है ते इत्थों तक कि वो आप भी सब कुछ काहदा बनिया होया है, मिट्टी का ही बनिया होया। माटी माटी नूं मारन लगी माटी दे हथियार। जो मनुख आ मनुखी शरीर आ जो मिट्टी का बनिया होया है वो दूजे मनुख नूं मारन लग्या है। माटी दे हथियार काहदे नाल, मिट्टी दे बने हुए हथियारां दे नाल मिट्टी दे बने हुए शरीर नूं दूजे मनुख नूं मारन दी कोशिश करदा है, भाव के लुट खसुट करदा है। जिस माटी पर बहुती माटी तिस माटी अहंकार। इस दे विच कहा गया है कि जिस मिट्टी दे शरीर नूं बहुत सारे संसारिक पदार्थां की मिट्टी प्राप्त हुई हुंदी है, भाव हंकार उहदे विच होमे नाल उहदा शरीर भरिया हुंदा है, उसनूं ये समझ नहीं लगती कि यह सब कुछ की है, फोका है, वो सब कुछ की है, व्यर्थ है। तैनूं उस उन्हां चीज़ां दा हंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ जिहड़ी आ वो मिट्टी दे विच ही खत्म हो जानी है। माटी बाग बगीचा माटी माटी दी गुलजार, माटी माटी नूं देखण आई माटी दी बहार। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि पदार्थां दी मिट्टी चढ़न हंकार विच आया मनुख ये समझण दी कोशिश नहीं करता कि जिन्ना बाग बगीचा ते फुलवाड़ियां दी मलकीयत हासिल हुई है ये सब कुछ मिट्टी ही है। जो बाग बगीचे ने वो सारे काहदे बने हुए हैं, मिट्टी तो ही बने हुए हैं, मिट्टी दे विचों ही उपजे हुए हैं। असल विच मिट्टी दा मनुखी शरीर ही सृष्टि विच मिट्टी दी खिड़ी हुई बहार नूं देखण लई आया है। माटी माटी नूं देखण आया है, भाव कि जो मिट्टी दा मनुखी शरीर आ वो दुनिया दे विच की देखण आया है, मिट्टी दी खिड़ी हुई बहार नूं देखण लई आया है। हस खेड़ फिर माटी होवे पैंदी पाओ पसार, बुल्ला शाह बुझारत बुझे बह सिरे थी पार।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਲੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਹੂੰ ਵੈਰ ਪੜਾ ਕਹੂੰ ਬੇਲੀ ਹੋ, ਕਹੂੰ ਮਜਨੂ ਹੋ ਕਹੂੰ ਲੇਲੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਖ, ਅਲਖ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਜਨੂ ਮਜਨੂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਜਨੂ ਤੇ ਲੇਲੀ, ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਮਜਨੂ ਤੇ ਲੇਲੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਹੂ ਵੈਰ ਪੜਾ ਕਹੂ ਬੇਲੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੂ ਮਜਨੂ ਹੋ ਕਹੂ ਲੇਲੀ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਜਨੂ ਬਣਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। आप का पंथ बताया, कहूँ मस्जिद का वरतारा, कहूँ बनया ठाकुर द्वारा, कहूँ बैरागी जट धारा। बैरागी मीन्स इत्थे कहा गया है, बैरागी कहा गया है उदासी नूं। जटाधार मीन्स जटधारी जिन्हां दी जटा हुंदियां ने। शेख, शेख नबी, शेख मीन्स किस नूं कहा गया है? विद्वान नूं। नबी किस नूं कहा गया है? पैगंबर नूं, परमात्मा नूं। ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਟਾਧਾਰੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੇਖ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਮੀਨਸ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਤੁਰਕ ਹੋ ਕਲਮ पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जप करते हो, कहूँ घोर गुफा में पढ़ते हो, कहूँ घर घर लाड़ लड़ाया है। इस दे विच बुल्ले शाह जी कहते हैं कि गुरु की सिक्ख्या प्राप्त होने दे नाल ही मैनू परमात्मा जिहड़ा है वो किस रूप दे विच दिखाई दिंदा है? अद्वैतवाद का रूप दिखाई दिंदा है। भाव कि उसके कई रूप हैं,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੂੰ ਤੁਰਕ ਹੋ ਕਲਮ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋਰ ਮੀਨਸ ਡੂੰਘੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਮੈਂ ਥੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੁਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਹੁਆ, ਦਰਸ ਪਿਆ ਕਾ ਮੁਝੇ ਇਲਾਜ ਹੁਆ, ਆਪ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਸ ਪਿਆ ਕਾ ਮੁਝੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।